वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777 पिला माने आज आमे गोटे फॉलोअप लेसन देछि कंगारू विषय आमे पूर्व वीडियो रे पढिचे तार एटा होछि फॉलोअप लेसन द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स शब्द गुडिकर उत्पत्ति देखो मेनी वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज कम फ्रॉम द नेम्स ऑफ पीपल आमे प्रथम ताको पढ़िबा रीडिंग करिबा एवं तार माने करिबा वर्ड गुडी को नोट करिबा एटा देला जो कोची इंग्रजी भाषा रे अनेक शब्द व्यक्ति मानकर नारु सब आसीची तो इंग्लिश वर्ड गुडी को केतोडे व्यक्ति मान को नेकी एई शब्द गुडी सब कोन हिची सब तयारी हिचबा आसीची नहीं sometimes when something new is invented or discovered the name of discover is given to it बेले बेले जेते बेले किछि नुआ उद्भावित बा आविष्कृत हुए आविष्कारक बा वैज्ञानिक को नाम एहा को दिया जाय थाए पिला माने इति कोन हैला इन्वेंटेड माने हैला कोन ना उद्भावन कले जोटा कि आगुरु नथिबो नुआ करी तयारी करिबा जेमति उदाहरण आमे मोबाइल किछि वर्ष पूर्व थिला कि आमे जानि छनि कि टोटली ही नथिला ए जिंस ताकू जणे के तयारी कले सेटा हला कोन ना उद्भावन करिबा जेमति आमे ट्रेन हो कि होछि हमरो मोबाइल हो हमरो टू व्हीलर फोर व्हीलर एउडा जो सब आमे तयारी करछन से मान जे हला नहीं तयार करछन कि नहीं एटा हला उद्भावन कले बुझे लगी इन्वेंटेड आ डिस्कवर कोन ना आविष्कार कले आगुरु थिबो किंतु ताको केही जानि नथिबे ताको लोकलोचन को आनिबा हेउची कोन ना डिस्कवर्ड बुझिला जेमिति कोन भास्को दा गामा जेमिति जलपथ आविष्कार कले पूर्व विषय रे हमें पढ़ी के आसिले नहीं कि भास्को दा गामा को विषय रे पढ़िले कि नहीं सैंडविच इज सच ए वर्ड सैंडविच हेउची सेही परि एक शब्द सैंडविच ये गोटे शब्द यू प्रोबेबली नो इट्स मीनिंग संभवतः तुमे एहार अर्थ जानिचो प्रोबेबली माने हला संभवतः से कुछ तुमे एहार अर्थ को जानिचो नहीं कि A sandwich is made of 2 slices of butter bread with a thin spread of meat or egg or vegetable pressed in between. कुछ 2 खंड लहुणयुक्त रुटी मझिरे मांस कोन मीट मांस किंबा अंडा किंबा एग और वेजिटेबल अंडा आ होला परिबा देखि कोन होछि ना प्रेस करा हिछि हैला 2 खंड जेमि रुटी एटा देखलो एटा कोन देछि ए जो चित्रटी एटा होला ब्रेड माने कोन पाउरुटी खाइछि कि नै पिला माने से जो रुटी की ताको हेगी ना कटा हेगी ता मझिरे ए सब जिंस को दिया हिछि मांस अंडा वेजिटेबल पनी परिबा आकू दिया है कि पतला तार जो आस्तरण को चापी दे सैंडविच तैयारी करा जाए एटा दे देले आजिकली रो येले कोन को दिन आ पाउरुटी को दिन लोक सैंडविच आज खाई के आसीची बोल कहउ छन कि नहीं बुझि पेले कि नहीं कोन खाइ छ पिला माने ब्रेकफास्ट रे ना सैंडविच हेतला हमरो सैंडविच खाइचू से बलिया एटा को सैंडविच कहा जाए हैला यू हैव परहैप्स ईटेन सैंडविच कोन हला ना तुमे खाइ छ ना नहीं खाइथिबो निश्चित भाबरे द वर्ड सैंडविच कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एन इंग्लिश नोबेलमैन एटी कोन कहउची ना सैंडविच शब्दटी जने इंग्लिश भद्रलोकंको नामरू आसीची ए जो सैंडविच शब्दटी देला ए जने इंग्लिश मैन बा इंग्लिश लोकंको नामरू आसीची हैला बुझि पाइलो नोबेलमैन माने कोन भद्रलोक बा संभ्रांत व्यक्ति John Montague
fourth Earl of Sandwich lived in the 18th century. ସାଣ୍ଡୱିଚର ଚତୁର୍ଥ ମଧ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ ମଣ୍ଟେଗ୍ୟୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। 18th century ହେଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। He was fond of playing cards. ସେ ତାସ ଖେଳର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାସ ଖେଳିବାକୁ ଜାଣିଛ, ଜଣେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ତାସ ଖେଳ ହୁଏ ଗାଁ ଗାଁରେ ବସିକି ଚାରି ଜଣିଆ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିଥିବ। ପ୍ଲେ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ କି? Often he would play cards for hours and hours. ବହୁ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ, ପ୍ଲେ କାର୍ଡସ୍। Once he played day and night for 24 hours. ଥରେ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଖେଳିଲେ। On such occasion he would not go home to eat. ଏହି ଅବସରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥିଲେ। ବୁଝିଲା, ସେ ଏତେ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ଘରକୁ ବି ଯାଉନଥିଲେ। His servant would bring him meat and bread. ତାଙ୍କର ଚାକର ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଓ ମାଂସ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଚାକର। But the Earl of Sandwich did not wish to stop playing even to eat. ମାତ୍ର ସାଣ୍ଡୱିଚର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏପରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏତେ ଖେଳରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାକର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? So he would put the meat between two slices of bread. ତେଣୁ ସେ ମାଂସକୁ ଦୁଇ ପଟ ରୁଟି ମଝିରେ ରଖୁଥିଲେ। Holding this and eating it, he would go on playing. ଏହାକୁ ଧରି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଖାଇ ଖାଇ ସେ ଖେଳି ଚାଲୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ, ତାକୁ ଧରିକି ଖାଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଖେଳରେ ମଜିଥିଲେ ମାନେ ଆକୁ ଧରିକି ଖାଇଲେ। Soon other people began to do the same thing with meat and bread. ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଓ ରୁଟିକୁ ସେହିପରି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ'ଣ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଇଲେ। ବ୍ରେଡରେ ପୂରେଇକି ମିଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇକି ସେ ସେଇଆକୁ ଖାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? The new way of eating it was very easy. ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଖାଇବା ଖୁବ୍ ସହଜ ଥିଲା। And they called the new preparation sandwich after the Earl of Sandwich. ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଖୁବ୍ ସହଜ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ସାଣ୍ଡୱିଚର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ସାଣ୍ଡୱିଚ କହିଲେ। ବୁଝିଲା? Here is a story about another English word. ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର କାହାଣୀ ରହିଛି ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ asked Indians to boycott British goods. ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଜନ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବୟକଟ ମାନେ କ'ଣ? ବୟକଟ ହେଲା ବର୍ଜନ କରିବା ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ବୁଝିଲା? ବୟକଟ ମାନେ ହେଲା ବର୍ଜନ କରିବା ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। He meant that they should not buy British goods. ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। When you boycott something, you refuse to buy or use it. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ବାସନ୍ଦ କରୁଛ, ତୁମେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କରୁଛ। When you boycott someone, you refuse to have any dealings with him. That is, you refuse to work with him or help him in any way. ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାସନ୍ଦ କରୁଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମନା କରୁଛ, ଯାହାକି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛ, ଅଥବା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛ। ପିଲାମାନେ ତାମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ହଉ କି ଗାଁରେ ହଉ, ଖେଳିଲା ବେଳେ ହଉ କି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହଉ, ଈର୍ଷା ଭାବନା ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସେ, ସେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଅନ୍ତି, ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କେହି କାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହଉ କି ଖେଳକୁଦରେ ହଉ କି ନାଚ ଗୀତରେ ହଉ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନମନାନ୍ତର ହେଇକି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମେ ନେବା ନାହିଁ କି ସେ ଆମର ନେବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା, ତୁମେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ୱାର୍ଡ ବୟକଟ୍ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ଏହି ବୟକଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇରିଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାର୍ଲେସ୍ ସି ବୟକଟ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ଜଣେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାର୍ଲସ୍ ସି ବୟକଟ୍ ଜମିଦାରଙ୍କ ନାମରୁ ଆସିଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏ ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାର୍ଲସ୍ ସି ବୟକଟ୍ ନାମକ ଜମିଦାର ନାମରୁ ଆସିଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଓନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଟେନାଣ୍ଟସ୍ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଦ ୱାର୍କ। ଜଣେ ଜମିଦାର ଜମିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନେ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ସ ଟେନାଣ୍ଟସ୍ demanded that he should take lower rents from them. ବୟକଟ୍ଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖଜଣା ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। When Boycott refused, his tenants decided to teach him a lesson. ଯେତେବେଳେ ବୟକଟ୍ ମନା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ଜଣେ ଜମିଦାର, ଜମିର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଜାମାନେ ସେଇ ଜମିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କାମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ବୟକଟ୍ଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ପରିମାଣର ଖଜଣା ନେବାକୁ ଦାବି କଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୟକଟ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ତୁଟେଇ ଦେଲେ। No one would work for him. ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି କାମ କଲେ ନାହିଁ। His servants were forced to leave him. ତାଙ୍କ ଚାକରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। His plants were torn down. ତାଙ୍କର ଗଛ ଓ ବୁଦା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ they would not allow the postman to deliver
his letters to him. ତାଙ୍କ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଡାକବାଲାକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲେଟର ମାନେ କ'ଣ? ଚିଠି। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ତ ଜାଣିଛ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସବୁ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ ନାଉ ଇନ୍ ରିଅଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ when the corn was ripe in the field, he had to get works from another part of the country for harvesting it. ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ପାଚିଗଲା, ଏହାକୁ ଅମଳ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ସବୁ ପାଚିଗଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ତ ସବୁ କଲେନି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଶ୍ରମିକ ଆଣିକି ସବୁ କାମକୁ କଲେ। ହେଲା, the government had to send 900 soldiers to protect these workers from the people. ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ 900 ସୈନିକ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ indeed in trouble. କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ବାସ୍ତବିକ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ। So then we have the word boycott. ସେବେଠାରୁ ଆମର ବୟକଟ୍ ଶବ୍ଦ ରହି ଆସିଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ରହିଛି। The boycott someone is to treat. To boycott someone is to treat him as poor. poor ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଗରିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଛି ନା କାହାରିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବିଚରା କୁହାଯାଇଛି। ଗରିବ ହଉ ବା ବିଚରା ହଉ, ନାଇଁ କି? ବିଚରା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍କୁ ସେହିପରି କ'ଣ ହେଇଛି? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ସୋ। ତେଣୁ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ବା ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିଲା? ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ, ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାର ମାନେ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ, ପଢ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।